अस्सलामुअलैकुम नादरीन, सज्जाद जानी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। मेरा यह जोड़ा प्रोग्राम है नादरीन, एक मैं नवा प्रोग्राम शुरू किया जोड़ा कि मैं अपनी उन्होंने ये किया कि जोड़े मेरे बहुत सारे भैन भरा मेरे जोड़े अपना लोग फैनस और जोड़े साढ़े पाकिस्तानी और जोड़े जिथे जिथे भी ने वो अजकल एक बहुत वड्डी बीमारी च फसे ने, बहुत वड्डी टेंशन च फसे ने। जादू आमल ये नहीं पता लगता झूठा केड़ा सच्चा केड़ा की हो रहा। कोई आमला को फस जाता, कोई पायमिस्ट को फस जाता, कोई जाके किसी को कुछ कोई किसी को, लेकिन मसला कोई हुंदा है तो इलाज एवं मतलब अपना आमला को कराई जाना। असी इस प्रोग्राम में जनाब जी तुहानूं दसांगे कि तुहाडा सही मसला की है, तुहानूं इलाज कित्थों करवाना चाहिए और जिहड़े ए जाली आमल ने इन्हां दा तरीका वारदात की है और जिहड़े ए सतारियां सतूरियां दा हाल वाले इन्हां दा की तरीकाकार आ। और बेसिकली एक तुहाडे नाल ये प्रोग्राम करने का मकसद है कॉमेडी भी हुंदी रहे नाल अगर कुछ हो सके तो असी इस्लाही भी थोड़ा बहुत पहलू डिस्कस कर लीए। मेरे नाल मेरे सज्जे हथ, हालांकि सज्जे हथ नेकी वाले फरिश्ते होंदे ने लेकिन इत्थे पुट्ठा हिसाब होया। मेरे सज्जे हथ मेरे जिहड़े ने अपना ना की तुहाडा जी? बाबा स्याह पोश बंगाली। बाबा स्याह मूँह वाला पोश बंगाली, जिथों लभी उथों खा ली। की मतलब बाबा स्याह पोश बंगाली जिथों लभी उथों खा ली कुट? बाबिਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਏ। बाबे नूं भुख लगदी? ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ बहुत ज्यादा भुੱਖ लगदी। ओके, मेरे जनाब जी खब्बे हथ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ पायमिस्ट जनाब ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ जी नाम। पामिस्ट सज्जन प्यारा, ना फीका ना जारा, लूण मलट्ठी कर दूं कट्ठी। ਇਹ कैटागरी है दो नादरीन। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ चिल्ला प्रोग्राम, मतलब हांडियां खोपड़ियां निज़ाम देसी, यानी कि कब्रस्ताना जाके चिल्ले कट्टने। आम नहीं। हाँ, दिने जेबां कट्टनियां नारकली च, रात नूं चिल्ले कट्टने ते अपना ठीक है जी को काफी पाओ। हाँ, और जो ना काम चले तो भुखा कट्टनियां। ये कट्टन का इन्हां दा काम आ। ते ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ जरा एक सुलझे डाकू ने अजकल जाली ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ रूहानी इलाज ਦੀਆਂ ਦੋ कैटागरियां ने और ਇਹ लाइव कॉल ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ठीक है। नाल कॉमेडी करेंगे, नाल पूछांगे कि की चक्कर की हुंदा है सारा ए जादू जिन परियां निज़ाम जिहड़ा तुहाडे कोल जिन परियां हुंदियां ने? मेरे को तो 23,000 जिन ने। ਇਹਨਾਂ ਕੋ 23-24,000 ਜਿੰਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ? भाई हेलो, ਉਹ ਜਿਨ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਲਾਜ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ? ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਅੱਛਾ, ਐ ਕਲਮ ਦੀ ਮਾਰ, 1 ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ ਤੇ 2 ਦੂਣੀ 4। ਓਕੇ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 40 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਨ ਪਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 23,000 ਜਿਨ ਨੇ, ਕੋ 13-1400 ਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋ 3500 ਚੜੇਲਾ ਨੇ। ਉਹ ਛਲੇਡੇ ਟੈਪ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ? ਛੋਟੇ ਛਲੇਡੇ ਤੇ ਆਮ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਛਲੇਡੇ ਹੈ ਸੀ 2, ਇਹ ਗਰਭ ਦੁੱਧ ਨਾ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ लेकिन इन्होंने हजे जिन्नात के बारे च नहीं पता। चलो वो उन्होंने नहीं पता जिन्नात के बारे च, उन्होंने जिन्हों के बारे च भी पता, उन्होंने असीं उन्होंने लैन देना। लो जी साढ़े पहली कॉल आ गई जनाब, पहली कॉल तो पहला इलाज ठीक है सर। लो जी कौन ने साढ़े नाल और खुशकिस्मत ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ प्रोग्राम की पहली कॉल जिन्हों की मिल गई वो कौन साहब ने तो कितों बोल रहे ने जी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब कितों गल कर रहे हैं जी? मैं जनाब असद बोल रहा जी, ढुड्डी वाले। ਢੁੱਡੀ ਵਾਲਿਓ असद साहब, माशाअल्लाह ਢੁੱਡੀ ਵਾਲਿਓ, वाह वाह। अच्छा ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਢੁੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਮਤਲਬ ਢੁੱਡੀ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਢੁੱਡੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਢੁੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰੀਆਂ 7 ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ। ਗਿੜਕ ਚੁੱਲਾ ਨਾੜ ਕੇ ਮਨਮਾਨ ਕੇ ਬਣਵੀਚ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਨੇ, 7 ਫੁੱਫੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਬਾਬਾ ਫੁੱਫੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ? ओहो, अपनियां जाती फुफियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਫੁੱਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਪਾ ਲਈ ਜਨਾਬ। 7 ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਅਤ 'ਚ 7 ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ, 21 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। 21 ਬੱਚੇ? ਫੁੱਫੀ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ? 21 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ 7 ਫੁੱਫੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੱਤੂ ਦੀ ਹੈ 21। ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਕਿਸੇ ਮਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ?
ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਲਾਮ? ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ 7 ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, 21 ਬੱਚੇ ਨੇ। 7 ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ, 21 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਲ ਔਲਾਦ ਨੇ ਜਨਾਬ। 3 ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਮੇਰੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ, 1 ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੈ, 3 ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ 3 ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 7 ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਯਾਨੀ 7 ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ, 21 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ 7 ਫੁੱਫੀਆਂ, 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, 10, 1 ਦਾਦਾ, 2 ਦਾਦੀਆਂ, 2 ਵਿਆਹ ਸੀ ਦਾਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 2 ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਜਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿਕਾਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਆਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਹੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਈਏ ਨਾ ਰੌਲਾ ਕੀ? ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ? ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਫੌਰਨ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਿ ਉਹ 1 ਦਾਦਾ ਹੈ ਜੀ, 2 ਦਾਦੀਆਂ ਜੀ। ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 1 ਦੇ 3 ਭਰਾ ਨੇ, 1 ਦਾ 1 ਭਰਾ। ਜਿਹੜੇ 3 ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਸੁਤੇਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸੁਤੇਲੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤੇਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਇਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਤੇ ਆਓ ਨਾ ਜਲਦੀ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ 1 ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ, 1 ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ, 1 ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ 2 ਦੇ ਭਰਾ। ਇਹ 3 ਤੇ 7 ਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਤੇ 21 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਦਾਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਦਾਦੀ ਦਾ 1 ਭਰਾ, 1 ਦਾਦੀ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1 ਦਾਦੀ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਭਰਾ ਸੁਤੇਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਕੋ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੁਤੇਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਸੁਤੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੁਤੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ 3 ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆਕੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵਕੀਲ ਵਾਕਫ ਆ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ। ਓਏ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾ, 11:22 ਤੇ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੂੰ, ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾ। ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਾ ਲੈ। ਰੌਲਾ, ਇੱਥੇ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਵੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਿੱਸਾ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਰਸ਼ ਪਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਰੈਕਟਰ ਗਣਾਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਅਸਲ ਸਿਆਪੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਬਹਿ ਕੇ। ਠਹਿਰ ਜੋ ਭਾਜੀ 1 ਮਿੰਟ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਸ। ਉਹ ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਸਬਰ ਕਰ ਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਚੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਬਹਿਰੀ ਜਾਤ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਲਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਪੁੱਤ ਮਸਲਾ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਣੀ ਉਹ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਤੇਰੇ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ 33,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, 40 ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਾਤਾ, 33,000 ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੱਲਾ 33,000 ਰੁਪਇਆ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਆਲਮਾ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤੇਲੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ, ਕਿਤੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਤਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਪਰੇ। ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਓਏ ਹਟ ਜਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਛੱਡਦੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਸੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਗਣਾਤੀ ਇਹਨੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ। ਇਹ 40 ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ 40 ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ।
ਉਹ ਬੇਟਾ 33 ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹਿੱਸਾ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ 40 ਲਾਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਭਾਜੀ 33000 ਰੁਪਇਆ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੰਨ 5000 ਦਾ ਜਿੰਨ ਪੈਂਦਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਘਰ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ 3000 ਰੁਪਏ ਹਫਤਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਚਿੱਲੇ ਚੁੱਲੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟੇ ਨੇ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਲੇ ਬਾਬਾ ਕੌਣ? ਕੱਟੇ। ਮੈਂ ਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਔਖੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾ ਤਿਲਕ ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਿੱਲਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਲੋ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਕੱਟਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ? ਚਿੱਲਾ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਲਰ ਘਾੜ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਕਿਤਨਾ ਕੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਸਤਰੇ ਨਾਲ, ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ? ਛੋਟਾ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚਿੱਲੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੱਟ। ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੱਟ ਦੇ। ਓਕੇ 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 ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅਸਲ 'ਚ ਚੁੜੇਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਚੁੜੇਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ- ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਜਿੰਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮੰਤਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿੰਨ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਢਾਡੀ ਟੈਪ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਆਟਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਜਿੰਨ ਨੇ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿੰਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜੀ, ਕੀ? ਇਹ ਚਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨ ਆ, ਇਹ ਬੈਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਫਕੀਰ ਐਸਾ ਬੈਂਡ ਖਲੋਣ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨ ਵਾਜੇ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨ ਮੇਰੇ ਕਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਨ ਰੱਖੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ 100 ਦੇ 90 ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਜੁਰਮ ਨੇ ਉਹ, ਇਤਰਾਮ ਨੇ। ਇਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਇਮਿਸਟ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੌਂਤਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਇਮਿਸਟ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਪਾਗਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਲੇ ਘੱਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਾਲ ਬਹੁਤੇ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਤੇ ਕੱਟ ਜੀ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੀ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਣਾ। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਵਕਫਾ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਮਿਸਟਰ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ। ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਸਿਤਾਰੋਂ ਵਾਲੇ ਅਲ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਆਪੋਸ਼ ਬੰਗਾਲੀ, ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਆ- ਲੱਭੀ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ। ਹਾਂ ਸਿਆਪੋਸ਼ ਬੰਗਾਰੀ ਬੰਗਾਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਲਈ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੀ? ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? मैं जी बोल रहा छाड़ धांधले। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਛਿਆੜ ਤਾਂਦਲਾ? ਇਹ ਛਿਆੜ ਧਾਂਦਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ। ਤਾਂਦਲਾ ਛਿਆੜ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂਦਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਲਾ ਦੇ ਕਾਪੀ ਫੜ ਕੇ ਟੀਟੀ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਛਿਆੜ ਤਾਂਦਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ। हाँ जी एक मसला जी बहुत पचीता जिहा हो गया। ਲਓ ਜੀ ਭਤੀਜਾ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਚੀਦਾ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜਾ ਹੋਇਆ। भतीजा नहीं भतीजा मसला हो गया मेरे नाल। ਬੇਟਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ, ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਵਾ ਬਿਮਾਰ। ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੀ ਆ? ਸਮਝਣ ਦੀ। ਸਮਝ ਲਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਲਰ ਆਵੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੌਰ ਚਲੋ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਲੈਣ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੀ ਮਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀਆਂ 7 ਪੁੱਪੀਆਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ
ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਰ ਮਸਾਇਲ ਸੁਣਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਮੇਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮਾਰੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਲਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੇ? ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ। ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ। ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਭਰਾਵਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਆ ਮਾਰ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ? ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਝੁਮਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਨੀ ਆ ਫੇ? ਮੈਂ ਬਾਂਸਰੀ ਨਾ ਵਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂ? ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੌਂ ਕੇ ਘਰਾੜੇ ਲੈ? ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਸੋਫਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਉੱਤੇ। ਤੂੰ ਮੰਜੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਡਈ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਚੀਗਮ ਚਮੜ ਜਾਂਦੀ ਕਿਦਾਂ ਲੱਥਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਆ? ਲੈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਮੇਟੀ ਆ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀ ਆ ਕਮੇਟੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ? ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਹੀ ਲੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਲਰ ਆ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਤੇਰਾ ਕਾਲਰ ਆ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਰਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਮਸਲਾ ਵੀਰੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ-ਸਬੰਨੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਢ ਹੀ ਦਿਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ, ਡੈਣ ਬਣ ਗਈ ਤੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਆ ਤੇ ਖਾਬਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਓ ਹੋ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ, ਖਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 17-18 ਵਾਲੀਆਂ। ਓ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਫੀਅਤ ਤੇਰੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਲਾਜ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪਾੜ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਹੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਨੀ ਭਰਾਵਾ, ਦੱਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਇਹ ਡੇਟ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਲ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦਾ। ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਹਾਲੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਭੂਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਸਲਾ ਸੁਣ ਲਓ ਦਾ ਕੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ, ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਛਾਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਆ, ਕੀ ਆ? ਬੇਟਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਹੋ ਸੱਚ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿੰਨ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਘੋਲ ਕੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਵੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਦੇ? ਇਹ 130 ਜਿੰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਜਿੰਨ ਵੀ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, 130 ਜਿੰਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿੰਨ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ? 5000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਜਿੰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਿੰਨ ਨੇ? 130। ਘੱਟ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਕਟੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਆਹੋ, ਰੁਪਈਆ 200 ਦੇਣਗੇ ਜਿੰਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 2000 ਚ ਤੇ ਜਿੰਨ ਘਰ ਪੈਂਦਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਵੇ ਉਹ ਫੇ।
ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਘਰ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਘਰ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨ 2000? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਲਵਾਈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਜਿੰਨ ਲੈਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮਾਰੀ ਆ, 55000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ। ਜਿੰਨ ਜੁਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਇੰਜ ਕੱਢੂੰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਦੇ। ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਅੱਛਾ ਨਾ ਗੱਲ ਅੱਛੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿੰਨ ਨਵੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਲਵੋ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਨਵਾਂ ਟੀਵੀ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾੜੇ ਘਰ ਦਾ ਗਾਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੈੱਡ ਨੂੰ, ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਬਿਰ ਕਿ ਚਲਾ ਨਾਲ ਕੇ ਦਮ ਬੀਟ ਕੇ ਦਮ। ਆਹਾ ਹਾ 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 ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਨਰਵਾ ਦੇ ਅਮਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਚਿਰਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਰਗੜੋ ਤੇ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਗੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਅਸਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨ ਭੁਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਆ? ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਇਹ ਕੋ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਖੋਪੜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੀਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਲ ਲਾਲ ਮਣਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਣਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੰਨ ਬੰਨੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਜਿੰਨ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਆਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੀਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੜੇਲਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨ ਵੀ ਦੇਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੋਗੇ? 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਇਹ ਤਾਰਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਜਿੰਨ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿੰਨ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਸੱਦ ਨੂੰ 2 ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। 2 ਜਿੰਨ? ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਦ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਸੱਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨ। ਟੁੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦ ਲੂ ਮੈਂ, ਟੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨ ਸੱਦਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗੁੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦ ਲੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਸੱਦਣਾ ਕੋ ਢਾਡੀ ਟੈਪ ਜੁਗਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਾਲ ਨੱਸਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐ ਸ਼ੋਰ, ਖਾਬਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਦਿਲ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਬਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਬੇ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਢੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਨੂਅਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।